ભળી જશે. જય હાટકેશ. જય હાટકેશ. શ્રી નાગર મંડળ અંધેરી પ્રસ્તુત પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે દિવસ છઠ્ઠો. ચાલો આપણે સરસ કથાનું રસપાન લઈએ શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ ત્રિવેદી પાસેથી અને ફરી વખત ભક્તિ રસમાં આપણે તરબોળ થઈએ. તો ચાલો જયેશભાઈ. જય હાટકેશ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય હાટકેશ બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. બધા જ શ્રી નાગર મંડળ અંધેરી બધા ખૂબ દિવ્ય અને ભવ્ય આવું કાર્ય આપ બધા કરો છો. આપ બધાને ઢેર સારી શુભકામના પાઠવું છું. આવો આપણે સાથે મળીને ભગવાનનું ચિંતન, મનન, સ્મરણ અને શ્રવણ કરીએ. તો શ્રી નાગર મંડળ અંધેરી દ્વારા આયોજિત માસ પારાયણમાં આપણે બધા સહભાગી થઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. વિજ્ઞાનના માધ્યમથી શ્રવણ કરી રહેલા રાજ ભગવાનના ભક્તોને વ્યાસપીઠ પરથી આપ સૌને જાજાતી જય શ્રી કૃષ્ણ. આવું પવિત્ર એવા અધિક માસની અંદર આપણે નિત્યક્રમ પ્રમાણે ભગવાનને પ્રિય એવો વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ. સાથે મળીને ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગભીરધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુર્ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અથ શ્રી વિષ્ણુ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાत् વિમુચ્યતે. નમઃ તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે. નમઃ સમસ્ત ભૂતાનામ આદિભૂતાય ભુભૃતે અનેકરૂપરૂપાય વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે. વૈશંપાયન ઉવાચ શ્રુત્વા ધર્માનશેષેણ પાપાની ચ સર્વશઃ યુધિષ્ઠિરઃ શાંતનવં પુનરેવાભાષત. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ કિમેકં દૈવतं લોકે કિં વાપેકં પરાયણં સ્તુવन्तઃ કં કમરચन्तઃ પ્રાપ્નુયુર્માનવા શુભમ. ઓ ધર્મઃ સર્વધર્માણાં ભવતઃ પરમો મતઃ કિં જપન્મુચ્યતે જંતુ જન્મ સંસાર બંધનાत्. ભીષ્મ ઉવાચ જગત્પ્રભું દેવદેવં અનંतं પુરુષોત્તમં સ્તુવન્નામ સહસ્રેણ પુરુષः સતતોત્થિતः. ત્વમેવ ચાર્ચયन् નિત્યં
भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यन् च यजमानस्य च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मग्नं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतोद्भवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं कवेरर्चन्नरस्तदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृतभूतभृतभावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भरता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरुध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतरदनः प्रभूतस्त्रीककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतघ्नः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिसर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितस्तमः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु तिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविदभानु विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भुक्तां सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघ शुचिरर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्य सदा योगी विरहा माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो मुहुत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभरता श्रीनिवास सतांगतिः
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः मरीचेदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृग्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुत्तमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिर्दारधिः रणिर्ग्रामिणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वनिः रनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वविग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नु नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत्सुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोत्तरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहदरूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशोर्भास्करद्युतिः सुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नौशो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावरतः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयगनो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरस्तः महीधरो महाभागो वेगवान्मिति शासनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदोद्ध्रुवः परर्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुपेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधुक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अरथो नरथो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः यज्ञैज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रशताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदस्पृहत् मनोहरो जितक्रोधो
वीरबाहुविदारणः स्वापनः शोषो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सि रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मकृद्धर्मि सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर् विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः शतवस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो वेशो देवभूतगुरुः उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृतभुक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसंघो दाशारः शाश्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयन्ततः अजो महारस्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतघ्नो मेदिनीपतिः श्रीपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृङ्गकृताङ्कृत महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदः स्वाङ्गो जितः कृष्णो दृढः शङ्करषणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिषत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामस्सामगः साम निर्वाणं भेषजं विकत् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठापरायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृतात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृच्छि श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गशतानन्दो नन्दरज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सद्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुधात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुरविष्णु विरनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मबुद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्तनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मगणो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकर्तुर्महायजवान् यज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरमानयः मनोजवस्तिरथकरो वसुरेवा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवाससुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धयोधा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनेकस्तवः किं ये पदनुमुत्तमः लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः
सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी विरहामशून्यो धृताशीरचलाचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदुः सुमेधा मेददो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रहो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावरतो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनस्रङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित्शत्रुतापनः न्यगरोधुम्बरश्वस्थः चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुबृहत्कुशस्थूलो गुणभुन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राङ्गवंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्हूहः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सद्गतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुद्भुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भुक्ता सुखदो नेकजोग्रजः अनिर्विण्णसदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनात्तनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति कुस्वस्ति स्वस्ति कुस्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमुर्जितिशासनः शब्दादिगः शब्दशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विदवत्तमो विधिवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः विरहारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तस्त्री जितमन्युभयापहः चतुरस्रोगभिरात्मा व्यदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सह प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभूत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जराधिगः भूर्भुवः श्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञप्रतियजवा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृति यज्ञकृति यज्ञनी यज्ञभृति यज्ञः यज्ञान्तकृति यज्ञं गुह्यमन्नमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानस्सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खबृन्दकी चक्री सार्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नम इतिदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान् नित्यं
यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सोमृत्रेह च मानवः। वेदान्तगो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् प्राप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। भक्तिमान्यशदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्। यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो दुतिमान् बलरूप गुणान्वितः। रोगमुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् भयान्मुच्यते भीतस्तु मुच्यते तापन्नापदः। दुर्गान्यतीत्याशुः पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। वासुदेवास्त्रयो मरत्यो वासुदेवः परायणं सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् मृत्युजराधि भयं नैव उपजायते। इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखशान्ति श्रीदुति स्मृतिकीर्तिभिः। न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। द्यौः खं दिशो भर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः। ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षो रघराक्षसं जगद्वेषे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मनाज्ञाहुः क्षत्रं क्षत्रज्ञ एव च। सर्वागमानमाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मस्य प्रभुरुच्यतः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात्। एको विष्णु महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेद पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। ओम तत्सद इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां वैयासिक्याम् आनुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। तत्सत् श्रीभगवान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीद्वारिकाधीश की जय। कुर्सी लगा दो। क्या आवाज लैपटॉप में श्री विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफालशोभितम्
पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रा प्रश्नात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री भागवत भगवान की जय। यशोदानंदन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हाटकेश्वर महादेव की जय। जीवन मुक्तेश्वर महादेव की, सदगुरु देव की। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम। आओ पवित्र एवं अधिक मासनी अंदर आपणे भगवानना गुणगान गाई, हरि कथा करिए, हरि प्रिय बनिए। આપણે ભગવાનને વહાલા બનીએ એવું અધિક માસની અંદર પવિત્ર કામ લઈને આપણે બેઠા છે।
તો કાલની કથાની અંદર ધુંધુકારી એ શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણ માત્રથી ઘણા બધા પાપી હતો છતાં પણ દત્ત ચિત્ત થઈને ભગવાનની કથા સાંભળી, શ્રદ્ધાથી કથા સાંભળી, એક આસને બેસીને કથા સાંભળી, જપ કરતા કરતા કથા સાંભળી, ઉપવાસ રહીને કથા સાંભળી. કથા પૂરી થઈ ગયા પછી એ ચિંતન કરતો કે આજની કથામાં શું આવ્યું. એટલા માટે ભાગવતજી કહે અદ્રઢમ ચ હતમ જ્ઞાનમ પ્રમાદેન હતમ શ્રુતમ. દ્રઢતા વગરનું જ્ઞાન નકામું છે અને પ્રમાદથી સાંભળેલું વ્યર્થ છે. દ્રઢતાપૂર્વક ભગવાનની કથાઓનું શ્રવણ કરે. વિમાન આવ્યું આકાશ માર્ગથી અને ત્યાં તો વાંસની ગાંઠો તૂટી સાતે સાત. કઈ ગાંઠો છે ભાઈ? આપણને ગાંઠો પડી ગઈ છે. મા બાપ ને દીકરા સાથે ભળતું નથી, દીકરો મા બાપ સાથે રહેતો નથી. આ ગાંઠ છે. પતિ પત્નીની વચ્ચે ગાંઠો પડી ગઈ છે, ભાઈ ભાઈની વચ્ચે ગાંઠો પડી ગઈ છે, ભાઈ બહેનોની વચ્ચે ગાંઠો પડી ગઈ છે. હકીકતમાં આ બધી ગાંઠો તૂટે તો જ કથા સાર્થક બને. માફ કરી દેવામાં મજા છે. મોટો એ છે જે સહન કરે છે. કોઈ મોટું નથી, કોઈ નાનું નથી, પણ મોટો કોણ? તો કે જે સહન કરે છે એ મોટો, જે જતું કરે છે એ મોટો છે. હું નાનો તું મોટો એ ખ્યાલ જગતનો ખોટો. હું નાનો તું મોટો એ ખ્યાલ જગતનો ખોટો. ખારા જળનો દરિયો ભર્યો મીઠા જળનો લોટો. પણ તરસ્યાને તો એ દરિયા કરતા પેલો લોટો લાગે મોટો. હું નાનો તું મોટો એ ખ્યાલ જગતનો ખોટો. જે જતું કરે છે એ મોટો છે. તો વાસની ગાંઠો તૂટી, વાસ ફાટ્યો, એમાં દિવ્ય દેહધારી ધંધુકારી પ્રગટ થયું. ભાગવતની વાર્તાને ધન્ય કહ્યા. ધન્યા ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશિની. આ ભાગવતની વાર્તા ધન્ય છે જે પ્રેત પીડામાંથી માણસને મુક્ત કરે છે. સપ્તાહોપી તથા ધન્ય. ભાગવત સપ્તાહને ધન્ય છે. ભાગવતજીને નમસ્કાર કર્યા, વ્યાસજી એવા ગોકર્ણ મહારાજને નમસ્કાર કર્યા, ભાગવતની પ્રદક્ષિણા કરી અને વિષ્ણુના દૂતો જે વિમાન લઈને આવ્યા હતા એમાં બેઠા, ધુંધુકારી અને ગયા. એક બીજી વાત, કેવલ પિતૃ મુક્તિ માટેનો આ ગ્રંથ નથી. આ બ્રહ્મ સાથે જોડાવા માટેનો ગ્રંથ છે. એકાદ પ્રસંગ ભાગવતજીનો પણ પિતૃ મુક્તિ માટે કાફી છે. એકાદ પ્રસંગ. બાપા પાછળ કથા કરી હોય ને પછી પોતે પગ વાળીને બેઠો જ ન હોય, એટલો દોડા દોડી આયથી આય. અને બાપા પેલા વાસડામાં બેસીને કથા સાંભળતા. કોઈ કોઈને મુક્ત કરતું નથી મારા વાલા. આપણે જ આપણી મુક્તિ કરવાની છે. છોકરાઓ સારા થયા તો આપણી પાછળ સદકર્મ કરશે, પણ જો ખરાબ થયા
કોઈ કોઈને મુક્ત કરતું નથી. આપણે જ સદકર્મ કરીને લેતા જવાના પ્રસાદ. જીવતા જગતિયું કરવાનું છે આપણે જ. ધુંધુકારીની મુક્તિ થઈ. આ કથાને જે સાંભળશે, જે સંભળાવશે, એના પિતૃઓની શાંતિ થશે. એક અધ્યાયમાં મહાત્માના 6 અધ્યાય છે, એમાં છેલ્લા અધ્યાયમાં 6થા અધ્યાયની અંદર વિધિ કથન કહ્યું છે. ડોક્ટર પાસે જાઓ કે વૈદ્ય પાસે જાઓ, પછી તમને તપાસે અને પછી દવા આપે. બધું થઈ ગયા પછી પથ્ય પાળવાનું કહે. પરેજી રાખશો, ખાટું નહીં ખાશો, તીખું નહીં ખાશો. હા, એ તો પથ્ય તો આપણે જ પાળવું પડે ને, એ તો ડોક્ટર ન પાડે. એમ 6થો અધ્યાય મહાત્માનો એ પથ્યનો છે. શુભ મુહૂર્ત જોડાવીને કથાનો પ્રારંભ કરવો. આમ તો જે દિવસે કથા કરો એ શુભ દિવસ જ છે. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલમ ચંદ્રબલમ તદેવ વિદ્યાબલમ દૈવ બલમ તદેવ લક્ષ્મી પતે તેન્દ્રિયુગમ સ્મરામી. કા તીર્થમાં કથા કરવી, કા દેવાલયમાં કથા કરવી, કા હોલમાં કથા કરવી, કોઈનાથી આપણને કષ્ટ ન પડે અને આપણાથી કોઈ હેરાન ન થાય એવી જગ્યાએ બેસીને ભગવત કથા કરવી. વક્તાના ક્વોલિફિકેશન બતાવ્યા છે. વક્તા કેવો હોવો જોઈએ. વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત દ્રષ્ટાંત કુશલ ધીર વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ. આવું વક્તા હોય છે. વિરક્ત હોય, આસક્ત ન હોય, એ વૈષ્ણવ હોય. વૈષ્ણવ એટલે ભગવાનને વાલો એવો હોય, એનું નામ છે વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. નરસિંહ મહેતાએ જે ગાયું છે એમાં આખા ભજનમાં વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ એમાં એને નરસિંહ મહેતાજીએ બતાવ્યું છે. આવો વક્તા હોવો છે. સકલ લોકમાં સહુને વંદે જી, નિંદા ન કરે કેની રે. સકલ લોકમાં સહુને વંદે જી, નિંદા ન કરે કેની રે. વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે. જન ધન ધન તેની જનની રે. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. જે પીર પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ જન તો તે બધાને પ્રેમ કરનારું વ્યક્તિ હોય. વક્તાના ક્વોલિફિકેશન બતાવ્યા છે. કહ્યું છે કા ઉપવાસ કરીને કથા સાંભળવી. ઉપવાસ ન થઈ શકે તો કાંઈ વાંધો નહીં, એક ટાઈમ બેસીને એક ટાઈમ ભોજન કરીને કથા સાંભળવાની. એ નથી થઈ શકતું તો શાસ્ત્રો ઉદાર છે, કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં, 2 ટાઈમ જમીન કથા સાંભળવા.
કે શાસ્ત્રી સવારે થોડોક નાસ્તો તો જોઈએ. કાંઈ વાંધો નહીં, 3 ટાઈમ ધબેડીને પણ કથા સાંભળવાની. મહત્વની વાત છે, ભગવત ભજન કરતી વખતે, ભગવત શ્રવણ કરતી વખતે પેટ યાદ ન આવે, બસ આટલું ખ્યાલ રાખ. ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવી એ મહત્વનું છે. પાઠક બ્રાહ્મણો પાઠ કરે, જપક બ્રાહ્મણો જાપ કરે. ભગવાનની નિત્ય પૂજા કરવી, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર સ્તોત્ર બોલી 1000 તુલસી દળ અર્પણ કરવા. બધાને કંકોત્રી લખવી, અને એમાં શું લખવું એ પણ ભાગવતજીમાં કહ્યું છે. આપણે કથા બેસાડીએ પછી કંકોત્રી લખીએ, એમાં શું લખવું? તો કે શ્રીમદ ભાગવત પિયુષ પાનાય રસલંપટાહ ભવંતશ્ચ તથા શીઘ્રમ આયાતઃ પ્રેમ તત્પરઃ ના અવકાશ યદિચ્છેચ્છદ દિન માત્રમ. શું લખવાનું? તો કે હે ભાગવત રસિક જનો, ભગવાનની કથા સાંભળવામાં હે રસલંપટો, આવજો, કથા અમે બેસાડી છે, પધારજો. કદાચ 7 દિવસ ન આવી શકાય તો 1 દિવસ આવજો. કેમ? તો કે ક્ષણેત્રેવ ચ દુર્લભ. ભાગવતની કથાનો એક ક્ષણ દુર્લભ છે. ક્ષણોત્રેવ ચ દુર્લભ. સંત કુમારોએ કથા કરી ગંગાના તટ ઉપર, આનંદ નામના તટ ઉપર. કથા પૂરી થઈ, અંતે સુખદેવજી પધાર્યા કથામાં. સુખદેવજીએ વચનામૃત કહ્યા. સ્વર્ગે સ્વત્યે ચ કૈલાસે વૈકુંઠે નાસ્ત્યયમ રસઃ અતઃ પિબંતુ સદભાગ્યા મા મુંચત કરહિચિત. આ ભાગવતનો રસ સત્યલોકમાં નથી, સ્વર્ગલોકમાં નથી, કૈલાસ લોકમાં નથી, વૈકુંઠમાં નથી, કેવલ વસુધા ઉપર છે. આ સુધા માટે હે રસિકો, આને છોડશો નહીં, ગવાઓ મત, પીઓ. અતઃ પિબંતુ સદભાગ્યા, બહુ ભાગ્યશાળી છો. સનત કુમારો કથા કરતા હતા, ભગવાન સુખદેવજી પધાર્યા. થોડી વાર થઈ તો ભક્ત સમુદાય પધાર્યો. પ્રહલાદ પધાર્યા. પ્રહલાદસ્તાલધારી તરલ ગતિતયા ઉદ્ધવ કાંસ્યધારી વીણાધારિર્સુરૈર્ષર સ્વરકુશલતયા રાગ કરતાર્જનોભૂત ઇન્દ્રો વાદી મૃદંગ જય જય સુકરા કીર્તને તે કુમાર યત્રાગ્રે ભાવભક્તા સરસરચનયા વ્યાસપુત્રો બભૂવ. પ્રહલાદ આવ્યા અને કાસકા વગાડવા લાગ્યા આનંદ નામના તટ ઉપર. તાલ દેવા લાગ્યા. દેવર્ષિ નારદ વીણાનો સૂર આપવા લાગ્યા. મહાન સંકીર્તન થયું છે. અંતમાં મંગલ વાજા વાગ્યા, જય જયકાર થયો છે. એ કથામાં અંતે ભગવાન પણ પધાર્યા, અને જેવા ભગવાન પધાર્યા અને બધા જ ઋષિઓ, પ્રહલાદ આદિ ભક્તો બધા ઉભા થઈને ભગવાનનું અભિવાદન કર્યું. બોલીએ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી જય. ભગવાને સૌને આશીર્વાદ આપ્યા.
અંતે ભગવાને પણ વચનામૃત કહ્યા. નારદને કહ્યું, નારદ બોલો, તમારા આ ભગવત કથાથી, શ્રીમદ ભાગવતના કથાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. માગો શું જોઈએ છે નારદ? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું, હે ભગવાન, તમે જેવી અમારી કથામાં પધાર્યા ને, એવી જ્યાં જ્યાં કથા થતી હોય ત્યાં અંત સમયે હે નાથ આપ પધારજો. બસ. ભગવાન તો સત્ય સંકલ્પ છે, પધારશે. બસ એ ભગવાનને આપણે જોઈ શકીએ એવી દ્રષ્ટિ મેળવવા માટે આપણે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરીએ છીએ. અંતમાં કહ્યું, અસારે સંસારે વિષય વિષ સંગ કુલધિય ક્ષણાર્ધમ ક્ષેમાર્ધમ પિબત શુકગાથા તુલસુધામ કિમર્થમ વ્યર્થમ ભો વ્રજત કુપથે કુત્સિત કથે પરીક્ષિત સાક્ષીય શ્રવણગત મુક્ત્યુક્તિ કથને. અસાર એવા સંસારમાં શા માટે ભટકો છો? ભટકો નહીં, અટકો. હરિભાઈ કોઠારીના શબ્દો. થોભ નહીતર થાકી જઈશ. દોડ્યા જ કરે છે, દોડ્યા જ કરે છે. થોભ નહીતર થાકી જઈશ. ક્ષણાર્ધમ ક્ષેમાર્ધમ, એક ક્ષણ માટે, એક અર્ધી ક્ષણ માટે પિબત ગાથા શુકગુથામ, આ ભાગવતી કથાનું રસપાન કર. કેવલ રસપાનથી જ મુક્તિ મળશે એના સાક્ષી પરીક્ષિત છે. પરીક્ષિત સાક્ષીય શ્રવણ ગતિ મુક્ત્યુક્તિ કથને. એમ કહીને મહાત્મને વિરામ આપ્યો છે. આવો 12 સ્કંદનું શ્રીમદ ભાગવત, એમાં પ્રવેશ કરતા મંગલાચરણ કરે છે. 12 સ્કંદો છે, એમાંનો પહેલો સ્કંદ, એનું નામ છે અધિકાર લીલા. द्वादशांगो वही पुरुषः. हमारी श्रुति कहती है भगवान 12 अंगों वाला है. तो क्या क्या 12 अंग, जरा ध्यान से सांभळिए. प्रथम स्कंद એ દક્ષિણ ચરણ છે. દ્વિતીય સ્કંદ શ્રીજી બાબાનું વામ ચરણ છે. તૃતીય સ્કંદ ભગવાનની દક્ષિણ ભુજા છે. ચતુર્થ સ્કંદ ભગવાનની વામ કેતા ડાબી ભુજા છે. પંચમ સ્કંદ એ ભગવાનનો દક્ષિણ ઉરુ કેતા સાથળ છે. ષષ્ઠ સ્કંદ એ ભગવાનનો વામ ઉરુ કેતા સાથળ છે. સપ્તમ સ્કંદ એ ભગવાનની જમણા હાથની હથેળી છે, જે કેડ ઉપર હાથ રાખ્યો છે. અષ્ટમ સ્કંદ વામ દક્ષિણ વક્ષસ્થલ છે, જમણી છાતી. નવમ સ્કંદ વામ વક્ષસ્થલ છે, ડાબી છાતી. દશમ સ્કંદ શ્રીજી બાબાનું હૃદય છે. એકાદશ સ્કંદ એ ભગવાનનું લલાટ છે. અને દ્વાદશ સ્કંદ એ શ્રીજી બાબાએ ઊંચો કરેલો ડાબો હાથ છે. લાગે ને આપણને બોલાવે છે, આવને, આવી જા ને. દર્શન કરીએ તો એવું જ લાગે કે હમણાં બોલાવશે, આવી જા, આવી જા.
તો ભગવાને ઊંચો કરેલો હાથ છે, ભગવાન બોલાવે છે, અને છતાં પણ આપણે જઈએ નહીં, તો વાંક આપણો જ છે, પ્રભુનો નહીં. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. તો ભક્ત કે પ્રભુ મેં બહુ પાપ કર્યા છે. તો ભગવાન કે છે તોય આવી જા. તો કે એટલા બધા પાપ કર્યા છે કે ભગવાને કહ્યું ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય તું આવી જા. કેમ? તો કે અહમ ત્વામ મુક્ત સર્વ પાપેભ્યો, હું તને બધા જ પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. એકવાર આવી તો જા. તું જૈસા है वैसा भगवान के चरण में एक बार बैठ तो सही, आ जा. તો 12 સ્કંધો વાળું વલ્ભાચાર્યએ આ 12 અંગો એ પ્રમાણે વર્ણિત કર્યા છે. આવો પ્રથમ સ્કંદ વેદ વ્યાસનું મંગલાચરણ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થેષ્વભિઘ્નશ્વરાટ તેને બ્રહ્મરુદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ તેજો રિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના શ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. ભગવાન વેદવ્યાસ ગ્રંથના આરંભમાં મંગલાચરણ કરે છે. ગ્રંથના આરંભમાં મંગલાચરણ હોય, ગ્રંથના મધ્યમાં મંગલાચરણ હોય અને ગ્રંથના અંતમાં મંગલાચરણ હોય. આ ગ્રંથમાં ત્રણેય મંગલાચરણ કરવાનો આપણે ત્યાં સામાન્ય શિરસ્તો છે. એટલા માટે ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંધની અંદર ભગવાન વેદવ્યાસનું મંગલાચરણ છે. મધ્યમાં શુકદેવનું મંગલાચરણ છે અને ભાગવતજીના અંતમાં સુત પુરાણીનું મંગલાચરણ છે. એવી જ રીતે આપણી ત્રણ અવસ્થાઓ, બાલ્યાવસ્થા, આપણી યુવાવસ્થા અને આપણી વૃદ્ધાવસ્થા. જો બાલ્યાવસ્થામાં મંગલ આચરણ કરશું તો આપણું યૌવન મંગલમય જશે, અને જો યૌવન મંગલમય ગયું તો વૃદ્ધાવસ્થા પણ મંગલમય જશે, અને જો વૃદ્ધાવસ્થા મંગલ ગઈ તો મૃત્યુ પણ મંગલમય થશે. મંગલનું ભવન છે, આ ભવનનું હરણ કરનાર છે પરમાત્મા. એવી જ રીતે દિવસમાં 3 વખત આપણે ત્યાં સવારમાં ઉઠીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ, બપોરે જમા પહેલા પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ, અને સાંજે સૂતા પહેલા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ, એની સ્તુતિઓ ગાઈએ. એને જ આપણા ઋષિઓએ ત્રિકાલ સંધ્યા કહી છે.
એ જ ત્રિકાલ સંધ્યા છે. તો ભાગવતના આરંભમાં ભગવાન વેદવ્યાસ મંગલાચરણ કરે છે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ. કોઈ પણ ગ્રંથનો આરંભ જકારથી ક્યારેય ન થાય. કવિઓએ, શાસ્ત્રોએ જકારને વર્જ ગણ્યો છે. એ દગ્ધાક્ષર છે. એટલા માટે જકારથી કોઈ ગ્રંથનો આરંભ ન થાય તો વ્યાસજીને પૂછ્યું, આપ તો કવિકુલ ભૂષણ છો મહારાજ, તમે કેમ આવી ભૂલ કરી, જકારથી ગ્રંથનો આરંભ કર્યો? એટલે વ્યાસજીએ જવાબ આપ્યો, હૃદય સંદગ્ધ હતું ને એટલા માટે મુખમાંથી પહેલો અક્ષર દગ્ધ નીકળ્યો છે. કેમ દગ્ધ હતું? તો કે 17 પુરાણો લખ્યા, 6 શાસ્ત્રો લખ્યા, એક વેદના 4 વેદ કર્યા, છતાં પણ હૃદયમાં કંઈક ખૂટતું હતું કે હજી કંઈક ન્યૂન રહી જાય છે. સંતોષ ન હતો, હૃદય સંદગ્ધ હતું, એટલા માટે મુખમાંથી પહેલો દગ્ધાક્ષર નીકળ્યો. હૈયે હોય ને એવું હોઠે આવે. હૃદય બળતું હતું એટલે પેલા જ નીકળ્યો. ગોપી ગીતમાં પણ ભાગવતના 10મ સ્કંદ 31મો અધ્યાય અને પહેલો શ્લોક ગોપી ગીત. ગોપીઓ પણ જકારથી સ્તુતિનો પ્રારંભ કરે છે. કેમ? તો કે ભગવાનના વિરહમાં સંદગ્ધ ગોપીઓ હતી. ભગવાનને રાતના ગોતતી હતી, શોધતી હતી, અને શોધતા શોધતા સ્તુતિ નીકળી. એ સ્તુતિનો પહેલો અક્ષર જ નીકળ્યો. જયતિ તેધિકમ જન્મના બ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહી દયિત દ્રશ્યતામ દીક્ષુતાવકા સ્વયિ ધૃતા સવ સ્વામ વિચિન્વતે જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહી દયિત દ્રશ્યતામ દીક્ષુતાવકા સ્વયિ ધૃતા સવ સ્વામ વિચિન્વતે. ભાગવતના તૃતીય સ્કંદની અંદર પણ વરાહ સ્તુતિ આવે છે. ત્યાં પણ જકારથી સ્તુતિનો પ્રારંભ છે. જીતમ જીતમ તે જીત યજ્ઞ ભાવા. તો જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ. બ્રહ્મસૂત્રના બીજા સૂત્રથી ગ્રંથનો આરંભ થયો છે. બ્રહ્મસૂત્રનું પહેલું સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. આ પહેલું સૂત્ર. બ્રહ્મસૂત્રનું બીજું સૂત્ર જન્માદ્યસ્ય યતઃ. આ બીજું સૂત્ર છે. તો ભાગવતજીનો આરંભ
બ્રહ્મસૂત્રના સૂત્રથી થયો છે. તો જન્માદ્યસ્ય મતલબ જન્મ, પાલન અને મરણ એ જે પરમાત્મા કરે છે, જેની માયારૂપી સત્તાને કારણે મોટા મોટા વિદ્વાનો અને મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ પણ મોહિત થાય છે, જે अपने आप स्वयं प्रकाशित છે, સર્વજ્ઞ છે, જેની માયારૂપી સત્તાને કારણે ત્રિસર્ગ મતલબ જન્મ અને મૃત્યુ મિથ્યા હોવા છતાં પણ સત્ય પ્રતીત થાય છે. જેની માયારૂપી સત્તાને કારણે સાચાને ખોટું બતાવે, ખોટાને સાચું બતાવે છે. બ્રહ્મ સમ જગન મિથ્યા આપણે ત્યાં સૂત્ર છે, પણ આપણને જગત મિથ્યા લાગતું નથી અને બ્રહ્મ સત્ય લાગતો નથી. ખોટાને સાચું બતાવે એ ભગવાનની માયા, અને સાચાને ખોટું બતાવે એ પણ ભગવાનની માયા. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય આ ત્રિસર્ગ મિથ્યા હોવા છતાં પણ સત્ય પ્રતીત થાય છે. તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો. તેજમાં જેમ પાણી દેખાય, પાણીમાં જેમ માટી દેખાય, કેવી રીતે દેખાય? દાખલા તરીકે તો કે રણ મેદાનમાં જતા હોય અને સામે પાણી ન હોય છતાં પણ તેજમાં મને તમને પાણીનો ભાસ થાય છે, ભ્રાંતિ થાય છે. પાણી નથી છતાં દેખાઈ રહ્યું છે પાણી. જાજવાના નીર, પાણી નથી. અચ્છા, બદ્રીનાથ જાઓ, કેદાર જાઓ તો પાણી થીજી જાય એ શું છે? તો કે પાણી માટીમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે હકીકતમાં પાણી, પણ દેખાઈ રહી છે માટી. બરફ થઈ ગયો છે, મોતી થઈ ગયા છે, સ્ફટિક થઈ ગયા છે. પંચ તત્વનું જ આ પંચ મહાભૂત આખો પરિવાર છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પંચ તત્વનો જ પૂરો પરિવાર છે. કુંભારને બધું જોયું, એને માટી જોઈ, એને જળ જોઈ માટીને બાંધવા માટે, નિભાડો નાખવા માટે એને પણ અગ્નિ જોઈ. એને તો 2-4 માટલા બનાવવાના હોય, પણ ઉપરવાળા કુંભાર કેવડો મોટો હશે વિચાર તો કરો તો. એ ક્યાં માટી ખોદવા જતો હશે, ક્યાં ખાળિયા ખોદતો હશે, અને એની પાસે કેટલા બીબા હશે. એક બીબું એકવાર યુઝ થઈ ગયું, વાપરી લીધું, પછી એને ફેંકી દેવાનું. કેટલા બીબા હશે, ક્યાં પીંડો બનાવતો હશે, કેવડી માટી છે આમાં. એ માટીનું છે, આ માટીનું જ છે. એટલે કવિ કાગ બાપુ કહે છે, પૃથ્વી તણો પીંડો કીધો રજલાવતો ક્યાંથી હશે, જગચાત ફેરવનાર એ કુંભાર બેઠો ક્યાં છે. જગ ચોરસે બૂટા ભર્યા ત્યારે કિનારી છાપશે,
બીબા કહો કેટલા હશે, રંગ રેજ બેઠો ક્યાં હશે. કાળી કાળી વાદળી નો ગોવાળ કેવો કાળો હશે. વરસાદ આવે ત્યારે કેવા કાળા વાદળા થઈ જાય છે. એ ગોવાળ કેવો કાળો હશે. અને આપણી માતાઓ ગાયને દોતી હોય અને બોઘરડામાં જેમ શેડ પડતી હોય દૂધની, અને જે અવાજ આવતો હોય ને એવો જ અવાજ ઉપરથી વરસાદ પડે ને ત્યારે આવતો હોય છે. કોણ દોતું હશે ઉપર? કાળી કાળી આ વાદળી નો ગોવાળ કેવો કાળો હશે. વીણા ચડે દોહનાર એ ગોવાળિયો કેવો હશે. જગ ચોર સે બૂટા ભર્યા ક્યારે કિનારી છાપશે. આ બીબા કહો કેટલા હશે, એ રંગરેજ બેઠો ક્યાં હશે. કોઈના મોઢા સરખા ખરા મારા વાલા? કોઈના નહીં. એક વખત બીબુ વાપરી લીધું પછી છોડી દીધું. છતાં પણ માણસ એમ કે અમે છેતરીશું. છેતરે નહીં છેતરાય ના, અબજો નો આતડિયો દિશે. એ ભાઈ સૌની રોજી રોટી ચૂકવે, શેઠિયો કેવો હશે. બધાને રોજી રોટી આપી રહે છે મારો વાલો. ભૂખા ઉઠાડે છે પણ નાત ક્યારેય કોઈને ભૂખા સુવારતો નથી મારા વાલો. તો છેતરે નહીં, એ આપણને છેતરતો પણ નથી અને પોતે છેતરાતો પણ નથી. છેતરે નહીં છેતરાય ના, આ અબજો નો આતડિયો દિશે. સૌની રોજી રોટી ચૂકવે, શેઠિયો કેવો હશે. કવિ કાક કહે, એ જાણવા જોવા તણી દિલ જંખમાં જાગી રહી. બ્રહ્માંડમાં ભટકીને અંતે મતી મારી અટકી ગઈ. બ્રહ્માંડમાં ભટકીને અંતે એ મતી મારી અટકી ગઈ. તો એવા પરમ સત્ય પરમાત્માનું સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ. વંદન ન કર્યા, નમસ્કાર ન કર્યા, પ્રણામ ન કર્યા. શું કર્યું? અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ. એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. વ્યાસજીએ કોઈ નામ ન આપ્યો, કોઈ રૂપ ન આપ્યું. નિર્ગુણ ને નિર્ગુણ જ રહેવા દયા. રામાયણમાં તુલસીજી ભગવાન રામને વંદન કરે છે. રામાક્ષમીશમ હરિમ વંદેહમ તમશેષ કારણ પરમ. રામાક્ષમીશમ હરિમ. તુલસીજીએ નિર્ગુણ ને સગુણ બનાવ્યા, નિરાકાર ને સાકાર કર્યા, અરૂપીને રૂપ આપ્યું, અનામીને નામ આપ્યું, અને પછી તુલસીજી વંદન કરે છે. જ્યારે ભાગવતની અંદર નિર્ગુણ પરમાત્માને નિર્ગુણ જ રહેવા દીધા. સત્યમ પરમ ધીમહિ. એવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું. ભગવાન સત્ય સંકલ્પ છે, ભગવાન સત્ય વ્રત છે, સત્ય નિત્ય છે. જરા સાવધાની. રામમ પરમ ધીમહિ ન કહ્યું, કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ ન કહ્યું, શિવમ પરમ ધીમહિ ન કહ્યું, શક્તિમ પરામ ધીમહિ એમ પણ ન કહ્યું, સત્યમ પરમ ધીમહિ એમ કહ્યું.
જે સત્યના આરાધકો છે એ બધાને માટે આ ગ્રંથ છે. સત્ય એ જ નારાયણ છે એટલા માટે તો સત્યનારાયણની પૂજા કરીએ છીએ. જ્યાં જ્યાં સત્ય છે ત્યાં પરમાત્મા વસે છે. એ સત્ય સ્વરૂપ છે. એટલા માટે ભગવાન વેદવ્યાસે નિર્ગુણ ને નિર્ગુણ જ રહેવા દીધા અને નમસ્કાર કર્યા છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય અખંડ છે. જરા સાવધાની. સત્ય નિત્ય છે. સત્ય અપરિવર્તનશીલ છે. સત્ય શાશ્વત છે. સત્ય અખંડ છે. રામ એ જ સત્ય છે. કૃષ્ણ એ જ સત્ય છે. શિવ એ જ સત્ય છે. શક્તિ એ જ સત્ય છે. એ સત્યએ શક્તિનું રૂપ ધારણ કર્યું. એ સત્ય ક્યારેક રામનું રૂપ ધારણ કરે. એ સત્ય ક્યારેક શિવનું રૂપ ધારણ કરે. એ સત્ય ક્યારેક કૃષ્ણનું રૂપ ધારણ કરે. રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, ગોડ કહો, અલ્લાહ કહો, હા, શું ફરક પડે છે? જળને તમે વોટર કહો, જલ કહો, નીર કહો, વારી કહો, એમાં જળને શું ફરક પડે છે? તો સત્ય અખંડ છે. એને ખંડોમાં વિભાજિત ન કરી શકાય. અખંડ છે. એટલા માટે અર્ધ સત્ય પણ ગેરમાર્ગે દોરનારો શબ્દ છે. મિસગાઈડિંગ વર્ડ છે. ઘણા કે ને અડધું સાચું છે ને અડધું ખોટું છે. લે એ ખોટું જ કહેવાય એને. સત્ય અખંડ છે. એને ખંડિત ન કરી શકાય. જમીન છે, જળ છે, કપડું છે, સમય છે, એને બધાને તમે વિભાજિત કરી શકો ખંડોમાં, પણ સત્યને વિભાજિત નથી કરી શકાતું. સત્ય અખંડ છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજનો રથ 2 વેંત ઊંચો ચાલતો હતો અને ભગવાને કહ્યું, યુધિષ્ઠિર, આ દ્રોણાચાર્ય આજ મૂકશે નહીં. આજનો દિવસ કાઢવો બહુ કઠિન છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ. તો કે તો હવે શું કરવું? તો કે હું કહું એમ બોલી નાખ. અશ્વત્થામા હતઃ એમ બોલી નાખ. એ ખોટું હતું પણ ભગવાને બોલાવડાવ્યું. અશ્વત્થામા હતઃ એમ બોલ્યું અને નગારા વગાડવા લાગ્યા અને પછી બોલ્યા, નરોવા કુંજરોવા. હાથી મર્યો છે કે અશ્વત્થામા નામનો હાથી કે અશ્વત્થામા પોતે એ ખબર નથી, પણ અશ્વત્થામા હતા. તો આપણને થાય કે અડધું સત્ય છે, બરાબર ને? તો જે 2 વેત ઊંચો ચાલતો હતો એને બદલે 1 વેત નીચે આવી જવું જોઈએ ને. એમ ન થયું, સીધો જમીન ઉપર આવ્યો. કેમ? અડધું સત્ય હોય જ નહીં. યા તો સત્ય યા તો અસત્ય. ગુરુએ શિષ્યએ કહ્યું, અચ્છા આપણે 5 મણ ઘઉં એક સમતા ન ઉપડે તો આપણે થોડા કરીને ઘઉં લઈ જઈએ છીએ, ખંડોમાં વિભાજિત કરીને લઈ જઈએ છીએ. શિષ્યએ કહ્યું, તો હવે ખુદાની પ્રાપ્તિ જ અશક્ય છે પ્રભુ ગુરુદેવ. એટલે ગુરુ મહારાજે કીધું, બેટા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની જ નથી.
હકીકતમાં તો સત્યની પ્રાપ્તિ કરવાની જ નથી, તો સત્યમાં ખુદને વિસર્જિત કરવાનું છે. बिंदु जब तक सिंधु में नहीं समा जाता तब तक बिंदु सिंधु नहीं कहलाता. स्वने विसर्जित करवानुं छे उस परम सत्य में. बिंदु ज्यां सुधी सिंधु में समाहित न थाय ત્યાં સુધી બિંદુ સિંધુ ન થઈ શકે. એને મેળવવાનો નથી, આપણે એમાં વિસર્જિત થવાનું છે ઉસ પરમ સત્ય में. તો સત્ય અખંડ છે, સત્ય નિત્ય છે. આપણી તકલીફ એ છે, આપણે અનિત્યથી નાતો જોડીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ નિત્યની. સંસાર અનિત્ય છે, પરમાત્મા નિત્ય છે. અચ્છા, આપણે સુખ જોઈએ તો કેવું જોઈએ છીએ ભાઈ? થોડોક ટાઈમ રહીને જતું રહે એવું કે નિત્ય સુખ રહે એવું? તો કે નહીં નહીં શાસ્ત્રીજી, નિત્ય સુખ રહે ને એવું. અચ્છા, તો નિત્ય સુખ રહે એવું આપણે ઈચ્છીએ છીએ, તો જે નિત્ય છે એની સાથે નાતો જોડીએ. નિત્ય શું છે? તો કે નિત્ય પરમાત્મા છે. નિત્ય એ સત્ય છે, સત્ય એ જ પરમાત્મા છે. તો પરમાત્મા સાથે નાતો જોડે. તપ, પવિત્રતા અને દયા, ધર્મના 4 ચરણોમાં આ 3 ચરણ સતત કપાતા રહે છે. ધર્મ 4 ચરણે ઉભો છે. એ 4 ચરણે જે ધર્મ ઉભો રહે એને સતયુગ કહેવામાં આવે છે. એક ચરણ કપાય અને ધર્મ 3 ચરણે ઉભો રહે એને ત્રેતાયુગ કહેવામાં આવે છે. એક ચરણ કપાય અને ધર્મ 2 ચરણે ઉભો રહે એને દ્વાપર યુગ કહે છે. એક ચરણ કપાય પાછો અને ધર્મ કેવલ એક જ ચરણ ઉપર ઉભો રહે એને કલયુગ કહે છે. કલયુગ સત્યના ચરણ ઉપર ઉભો છે. જેવો કલયુગ પૂરો થાય એટલે દયા, પવિત્રતા અને દાન, આ ત્રણેય પાછા ત્રણેય ચરણ જોડાઈ જાય એટલે ધર્મ પાછો 4 ચરણ ઉપર જોડાઈ જાય. પણ સત્યનું ચરણ ક્યારેય કપાતું નથી. સતયુગનું સત્ય જુદું અને કલયુગનું સત્ય જુદું એવું છે? તો કે એવું ના હોય ભાઈ. સત્ય અપરિવર્તનશીલ છે. તો 4 ઉપર ચરણ ઉપર ધર્મ ઉભો રહે એને સતયુગ કહે છે. તપ, પવિત્રતા અને દયા અને સત્ય, આ 4 ચરણ છે. તપ, પવિત્રતા, દયા અને સત્ય. કળિયુગને કારણે ભલે આપણને સત્ય ઢંકાયેલું લાગે, પાખંડીઓ ક્યારેક ક્યારેક સફળ થઈ જાય છે, પણ એ સત્ય બહુ લાંબુ ટકતું નથી. ઢંકાયેલું જરૂર છે. પૃથ્વીને ભારરૂપ છે. એટલે છોટમની વાણી બહુ સરસ છે. એવા ચાપખા માર્યા છે મને તમને. એ કહે છે, પૃથ્વી પાખંડે ખાધી સત્યની શોધ નથી લાધી. આ પૃથ્વી પાખંડે ખાધી સત્યની શોધ નથી લાધી. મહાઅભિમાન
એ મટે નહીં ને મનથી માને બહુ મોટો મહાયભિમાન એ મટે નહીં ને મનથી માને બહુ મોટો પ્રપંચે પરધન હરવાનો પ્રપંચે પરધન હરવાનો ખેલ કર્યો છે ખોટો પૃથ્વી પાખંડે ખાધી સત્યની શોધ નથી લાધી આ પૃથ્વી પાખંડે ખાધી સત્યની શોધ નથી લાધી વેદ શાસ્ત્ર ને જાણે નહીં ને એ મનથી માને બહુ મોટો વેદ શાસ્ત્ર ને એ ભાઈ જાણે નહીં ને મનથી એ માને બહુ મોટો કહે છોટમ એવા ઢોંગી ગુરુ થી કહે છોટમ એવા ઢોંગી ગુરુ થી થાય છે ધર્મની હાની પૃથ્વી પાખંડે ખાધી સત્યની શોધ નથી લાધી સત્યની શોધ નથી લાધી સત્યની શોધ નથી લાધી તો સત્યમ પરમ ધીમહિ એક બીજી બાબત ભીતરથી હું તમે સત્યના જ ચાહક છે સત્યના જ ઉપાસક છે हमारी चाह सत्य से भरी पड़ी है આપણે આપણી આગળ કોઈ ખોટું બોલે તો આપણને ગમે છે નથી ગમતું આપણે કોઈક ની યારે ખોટું બોલીએ તો ચાલે પણ કોઈક આપણી સાથે ખોટું બોલે તો આપણને નથી ગમતું કેમ કેમ ભાઈ તને નથી ગમતું તારી સાથે કોઈ ખોટું બોલે તો તને નથી ગમતું શું કામ અંદર સે સત્યની ચાહ પડી છે શાકભાજી વાળાને આપણે 8 આના રૂપિયો ખોટો આપી દઈએ તો ચાલે પણ આપણને શાકભાજી વાળો આપી જાય તો ન ચાલે કેટલું ઘરે આવીને કેટલું બોલીએ આપણે એટલે તું બધે દરરોજ છેતરાવી છે એનું કઈ નહીં એમાં કોક દી છેતરાઈ ગયો તેમાં શું થઈ ગયું પણ આપણને ગમતું નથી मतलब ये हुआ हमारा दिल सत्य की चाह से भरा पड़ा है અમે સત્યના ઉપાસકો છીએ તો સત્યમ પરમ ધીમહિ એવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધીમહિ શબ્દ જ્યાં જ્યાં આવે ને એને ગાયત્રી ગણ્યો છે ગાયત્રી મંત્રમાં પણ ધીમહિ શબ્દ આવે છે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् જ્યાં જ્યાં ધીમહિ શબ્દ આવ્યો એને ગાયત્રી ગણ્યો છે વેદોનો સાર એ ગાયત્રી મંત્ર છે અને ગાયત્રી મંત્રનો વિસ્તાર એ શ્રીમદ ભાગવત છે ગાયત્રી મંત્ર એ બીજ છે એમાંથી જે વૃક્ષ થયું એ વેદ થયું અને એમાં જે ફળ લાગ્યું એ શ્રીમદ ભાગવત લાગ્યું છે
ગાયત્રી મંત્રનો વિસ્તાર છે શ્રીમદ ભાગવત. સત્યમ પરમ ધીમહિ. શરૂઆતમાં પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ અને ભાગવતના 12મા સ્કંદમાં અંતમાં એમાં પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ કહી. કસ્મૈ યેન વિભાષિતો યમતુલો જ્ઞાન પ્રદીપ પુરા તદ્રૂપેણ ચ નારદાય મુનયે કૃષ્ણાય તદ્રૂપિણે યોગીન્દ્રાય તદાત્મનાથ ભગવદ્રાતાર કારુણ્યતઃ તચ્છુદ્ધમ વિમલમ વિશોકમૃતમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. ભાગવતજીનો અંતિમ શ્લોક. તો પ્રારંભમાં પણ મતલબ ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર બંનેમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ છે. અને ગ્રંથના પ્રારંભમાં અને ઉપક્રમ અને ઉપસંહારમાં જે હોય એને વિષય ગણવામાં આવે છે. મતલબ સત્યની પ્રાપ્તિનો વિષય શ્રીમદ ભાગવત છે. સત્ય એટલે ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે કૃષ્ણ, રામ, જે કંઈ પણ તમે 24 અવતારોમાં નામ આપ્યું એ આપી શકો છો. એની પ્રાપ્તિનો વિષય છે શ્રીમદ ભાગવત. તો જન્મથી પ્રારંભ થયો ભાગવતજીનો અને પરમ સુધી લઈ જાય છે. છેલ્લો અક્ષર છે પરમ. ગીતાજીનો પહેલો અક્ષર શું છે? ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. પેલો અક્ષર છે, પેલો શબ્દ છે ધર્મ. અને છેલ્લો શબ્દ શું છે? યત્ર યોગ. 18મો અધ્યાય છેલ્લો શ્લોક. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર ધ્રુવાનીતિર્મતિર્મમ. મમ શબ્દ છે. પેલો અક્ષર પેલો શબ્દ ધર્મ અને છેલ્લો શબ્દ મમ. મારો ધર્મ એનું નામ છે ગીતાજી. માનવનો ધર્મ શું છે એ ગીતાજીએ બતાવ્યું. અને જન્મથી યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો અને પરમ સુધી લઈ જાય એ શ્રીમદ ભાગવત છે. પરમ મતલબ પરમાત્મા. તો સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ એક શ્લોકને અનેક અર્થો થાય છે. પરમાદરણીય અમારા ગુરુદેવ એવા કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજીએ આ એક જન્માદ્યસ્ય એ શ્લોક એની અંદર આખી રામાયણ વણી લીધી છે. આમાં રામાયણ પણ આ જન્માદ્યસ્યમાં છે. અનેક અર્થ કર્યા છે. ભાગવત પાછળ મહાપુરુષો, ઋષિઓ, પરમહંસો પાગલ થયા છે. તો સત્યમ પરમ ગાયત્રી મંત્રના અક્ષર કેટલા છે? કેટલા છે? 24. अक्षर 24 परम पुनीता गायत्री चालीसा जिनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता. तो गायत्री मंत्रना अक्षर 24. भगवानना अवतार કેટલા? 24 અવતાર. જૈનોના તીર્થંકરો કેટલા? 24. માનવનું શરીર કેટલા તત્વોથી બનેલું છે? તો કે 24 તત્વોથી બનેલું. પરમાત્મા શબ્દ જ 24 અંકને પ્રતિપાદિત કરે છે.
જરા ગણજો. પરમાત્મામાં પેલું અક્ષર છે પ. પ એટલે 5. બીજો અક્ષર છે ર. ર એટલે 2. ત્રીજો અક્ષર છે મા. મા એટલે 4.5. એના પછીનો એક અક્ષર છે ત અડધો એટલે 8. એના પછી પાછો મા એટલે 4.5. આનો સરવાળો કરશો એટલે 24 થશે. પરમાત્મા શબ્દ જ 24 અંકને પ્રતિપાદિત કરે છે. તો અક્ષર 24 પરમ પુનીતા जिनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता. એવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. આવો ભગવાનનું મંગલાચરણ કર્યું કાલથી. પ્રથમ સ્કંદનો પહેલો અધ્યાય એ પ્રશ્નાધ્યાય છે. ત્યાંથી આપણે કથાનો પ્રારંભ કરશું. 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીએ. સાચા સત્સંગ મારે મને લાલો દેખાય છે. સાચા સત્સંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. સાચા સત્સંગ ભક્તિ ના રંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. ભક્તિ ના જુનાગઢ ગામ છે ને નાગરોની નાત છે. જુનાગઢ ગામ છે ને નાગરોની નાત છે. નરસૈયાના ધામ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. નરસૈયાના ચિત્તોડ ગામ છે ને મેવાડાની નાત છે. ચિત્તોડ ગામ છે ને મેવાડાની નાત છે. મીરાના ઝેર મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. જય હો. વીરપુર ગામ છે ને લુવાણાની નાત છે. વીરપુર ગામ છે ને લુવાણાની નાત છે. વીરપુર જલારામ ધામ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. જલારામ એ સાચા સત્સંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. જય હો. જાદવ કુળ છે ને પાંડવોનું નામ છે. જાદવ કુળ છે ને પાંડવોનું નામ છે. જાદવ
દ્રૌપદીના ચીર મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. દ્રૌપદીના ગોકુળિયું ગામ છે ને તીર્થનું ધામ છે. ગોકુળિયું ગામ છે ને તીર્થનું ધામ છે. ગોકુળિયું જશોદાની ગોદ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. હે જશોદાની ગોદ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. છે સાચા સત્સંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. સાચા સત્સંગ છે. ભક્તિ ના રંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. ભક્તિ ના આજ મને લાલો દેખાય છે. આજ મને લાલો દેખાય છે. આજ મને શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી જય. આમાં એક આપે ત્યાં ઉભા રાખજો થોડાક દૂર. બસ ત્યાં મૂકી દો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જયેશભાઈ, ખૂબ મજા આવી. આજે તો કવિ કાગને જે તમે યાદ કર્યા છે, જી ખૂબ મજા આવી છે. એ જાણવા જો વાતણી દિલ ઝંખના ખટકી રહી, બ્રહ્માંડમાં ભટકી રહી, અંતે મતી અટકી રહી. આકાશના ઘડનારના ઘરના ઘડા કોણે હશે, આકાશની માતા તણા કોઠા કહો કેવડા હશે. વાહ વાહ, ખૂબ મજા આવી આજે. જયેશભાઈ જય હો, ખૂબ મજા આવી. હું નાગર મંડળ અંધેરી વતી ખરેખર ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર માનીશ કે અમારા ચેટ બોક્સમાં તો લખાઈ જ રહ્યું છે, વાતાવરણ ખૂબ સરસ ઊભું થાય છે. તમે થાળની તૈયારી કરો એટલે અમને કહેજો. થઈ ગઈ છે. નાગર મંડળનો થાળ પેલા ગાઈ લઈએ અમે. હા. અમે પેલા ગાઈએ કે એ લોકો ગાઈ લે? પેલા ગાઈ લે પછી તમે. તમે મારા હૈયાના હાર, ભોજન ભાવે જમાડું. તમે મારા હૈયાના હાર, ભોજન ભાવથી જમાડું. આસો પાલવના પ્રભુ તોરણ બંધાવ્યા, આસો નીચે ઉતરે.
કંકુ કેસર નવાલા સાથિયા પુરાવિયા કંકુ કેસરના સાથિયા પુરાવ્યા ફૂલડા વેરાવ્યા સારી વાટ ભોજન ભાવે જમાડું ફૂલડા વેરાવ્યા સંરાત ભોજન ભાવે જમાડું જમો મારા પુરુષોત્તમ રાય ભોજન ભાવે જમાડું જમો મારા પુરુષોત્તમ રાય ભોજન ભાવે તલે દિવાળી કે બને ગાલી લાડુ જબેલી કેવર ઘાલી માવસ મેં દૂર સાથે ચટણી ચટકાળી માવસ મેં દૂર સાથે ચટણી ચટકાળી વિધ વિધના સીધા છે શાક ભોજન ભાવે વિધના સીધા થાળ ભોજન થાળાને કાપડનો ભાત છે તુવેરની દાળ સાથે ઘીના સલાડ છે સતનો પાપડ છે સાત ભોજન ભાવે જમાડું સતનો પાપડ છે ભોજન ભાવે જમાડું બ્રહ્માજીની નારી ખવાશે કાન છે બ્રહ્માજીની નારી મુખવાસે ભક્તોના મોહનને લાખો પ્રણામ છે ના મોહન ને લાખો પ્રણામ તમે મારા મોગેરા મહેમાન ભોજન ભાવે જમાડું તમે તમે મારા મોગરા ભાવે જમો મારા પુરુષોત્તમ રાય ભોજન નમો મારા પુરુષોત્તમ રાય તમે મારા હૈયાના હાર ભોજન ભાવે જમાડું તમે મારા હૈયાના હાર ભોજન ભાવે જમાડું કનૈયાલાલ જે અહીં ભગવાન બધાએ મનમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ 51 વખત મનમાં જાપ કરી જાઓ ત્યાં સુધી ઠાકોરજી જમી લે અને પછી આપણે આરતી કરશું 51 વખત ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ત્યાં બેનો થાળ પણ બોલી લે હા જરૂરથી હા રે પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને રે પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને મેં તો પ્રેમેથી પીરસ્યો થાળ પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને રવિ કાંઠા ઘઉંની લપસી રે જમવાને ઉપર ખોબલે પીરસું ખાંડ પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને લાવી દાળ બાટીને ચૂરમું રે જમવાને મેં તો વેડમી બનાવી બહુ સારી પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને ભાત કીધો કમુદનો છુટ્ટો રે જમવાને મીઠી કઢી બટાકાની ભાજી પુરુષોત્તમ
આવો ને જમવાને લાવું શીતળ જળની ઝારી રે જમવાને લાવી બીડેલ પાન લાવી બીડેલ બનારસી પાન પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને તમને નાગર મંડળ વિનવે રે જમવાને તમને એસે ને મેં વિનવે રે જમવાને તમે આવજો આજે ને આજે તમે આવજો આજે ને આજે તમે આવજો આજે ને આજે પુરુષોત્તમ આવો ને જમવાને જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. હવે ભગવાનને આપણે સાથે મળીને બધા સ્વીકારશું. તમને જે આવી બોલો. બધા સાથે મળીને ભગવાનની આરતી આપણે ગાશું. ચાલો પ્રગટાવબેન. श्री भागवत भगवान की जय. श्रीमद् भागवत करो आरती. श्रीमद् भागवत करो आरती. राधा कृष्ण निसेवा. राधा राधा कृष्ण निसेवा. राधा श्रीमद् भागवत करो आरती. श्रीमद् मोर मुकुट पीतांबर सोहे. मोर मोर मुकुट पीतांबर सोहे. राधा ना पतिए वाला. राधा ना पति. श्रीमद् भागवत करो आरती. श्रीमद् गोपी जनना प्राण प्रभु छो. गोपी गोपी जनना प्राण प्रभु छो. गोपी वारी वारी दर्शन देवा. वारी वारी श्रीमद् भागवत करो आरती. श्रीमद् श्रीमद् भागवत अति सुखकारी. श्रीमद् श्रीमद् भागवत अति सुखकारी. श्रीमद् करुहु निषदीन सेवा. करु निषदीन. श्रीमद् भागवत करो आरती. श्रीमद्
कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारे सारां भुजगेन्द्रहारं संसारे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय यशोदानंदन भगवान की जय आटकेश्वर भगवान की जीवन मुक्तेश्वर भगवान की आज के आनंद की प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सौने जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ આનંદ આવ્યો આજે શાસ્ત્રીજી. जय हाटकेश। जय श्रीनगर मंडल अंधेरी पुण्यार्जन अधिक मास कथा दिवस छठो પૂર્ણાહુતિ આપણે કરી રહ્યા છે. કાલે ફરી વખત મળશું અને આજના આનંદની જેમ કાલે પણ એ જ આનંદ સાથે આપણે ફરી મળશું અને ભક્તિ રસમાં તરબોળ થશું. તો કાલે જરૂરથી મળશું. જયેશભાઈ ત્રિવેદી ખૂબ ખૂબ નાગર મંડળ અંધેરી આપનો આભારી છે અને કારોબારી સમિતિ વતી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હાટકેશ, જય શ્રી કૃષ્ણ. जय हाटकेश जय जय श्री कृष्ण। હું લીવ કરી રહી છું મીટિંગ. યસ યસ. राधा कृष्ण निसेवा राधा राधा कृष्ण निसेवा राधा श्रीमद् भागवत करो आरती श्रीमद् गोपी जनना प्राण प्रभु छो गोपी जनना प्राण प्रभु छो गोपी वारी वारी दर्शन देवा वारी वारी श्रीमद् भागवत